குணம் வைப்பாய் போற்றுவோம் ஓம் குணக்கந்தானாய் போற்றுவோம் ஓம் கோலம் காப்பாய் போற்றுவோம் ஓம் கலியுகம் போற்றுவோம் ஓம் கலியுக அவதாரமே போற்றுவோம் ஓம் கர்த்தம் அனுபவே போற்றுவோம் ஓம் ஆவணப்பாய் போற்றுவோம் ஓம் அணுவும் பறிப்பாய் போற்றுவோம் ஓம் முன்விழி அற்பாய் போற்றுவோம் ஓம் எங்கனும் ஆனாய் போற்றுவோம் ஓம் சித்தர்த்தம் குருவே போற்றுவோம் ஓம் அறிவிக்கும் வருவதே போற்றுவோம் ஓம் திருவடியின் பேரே போற்றுவோம் ஓம் திகழ் நாவின தமிழாய் போற்றுவோம் ஓம் குணம் பயகான போற்றுவோம் ஓம் குணம் பயகான போற்றுவோம் போற்றுவோம் ஓம் உடலம் கல்வியோடு போற்றுவோம் ஓம் ஓங்காரம் மயமே போற்றுவோம் ஓம் கல்லே கல்வியே போற்றுவோம் ஓம் கைவிலே வருந்தே போற்றுவோம் ஓம் கவிழா நட்டவே போற்றுவோம் ஓம் கண்ணாத உலகமே போற்றுவோம் போற்றுவோம் ஓம் தாராத சந்தானமே போற்றுவோம் ஓம் தாழாத கீர்த்தியே போற்றுவோம் ஓம் மாறாத வார்த்தையே போற்றுவோம் ஓம் தொடுவாத கொடுக்கையே போற்றுவோம் ஓம் தொழியாத நிதியே போற்றுவோம் ஓம் தோடாத வீரவே போற்றுவோம் ஓம் கோடாத கோலவே போற்றுவோம் ஓம் தொழியாத வாழ்வே போற்றுவோம் போற்றுவோம் ஓம் பார்கவி தேவியே போற்றுவோம் ஓம் பவானி சங்கரியே போற்றுவோம் ஓம் பகவதி சக்தியே போற்றுவோம் ஓம் ஐங்கோர் கண்ணே போற்றுவோம் ஓம் தியான கண்ணியே போற்றுவோம் ஓம் அருட் கண்ணியே போற்றுவோம் ஓம் தவ கண்ணியே போற்றுவோம் ஓம் கருணை கண்ணியே போற்றுவோம் ஓம் கல்வை கண்ணியே போற்றுவோம் ஓம் கவி கண்ணியே போற்றுவோம் ஓம் கல்வை கண்ணியே போற்றுவோம் ஓம் தாமரை கண்ணியே போற்றுவோம் ஓம் நடம் கண்ணியே போற்றுவோம் ஓம் அகில் நடம் கண்ணியே போற்றுவோம் ஓம் கருணடம் கண்ணியே போற்றுவோம் ஓம் அஞ்சன கண்ணியே போற்றுவோம் ஓம் விடுதிர் கண்ணியே போற்றுவோம் ஓம் ஆனந்த கண்ணியே போற்றுவோம் ஓம் மர்கோர் கண்ணியே போற்றுவோம் ஓம் பாச கண்ணியே போற்றுவோம் வள்ளியே போற்றுவோம் ஓம் ஞான வள்ளியே போற்றுவோம் ஓம் மனோவல்லியே போற்றுவோம் ஓம் அமுத வள்ளியே போற்றுவோம் ஓம் ஆனந்த வள்ளியே போற்றுவோம் ஓம் செண்பக வள்ளியே போற்றுவோம் ஓம் சிந்தூர வள்ளியே போற்றுவோம் ஓம் கனக வள்ளியே போற்றுவோம் ஓம் கற்பூர வள்ளியே போற்றுவோம் ஓம் ஏம வள்ளியே போற்றுவோம் ஓம் சுந்தர வள்ளியே போற்றுவோம் ஓம் சுதந்திர வள்ளியே போற்றுவோம் ஓம் இன்ப வள்ளியே போற்றுவோம் ஓம் ஏக வள்ளியே போற்றுவோம் ஓம் பவன வள்ளியே போற்றுவோம் ஓம் பருவ வள்ளியே போற்றுவோம் ஓம் அருளும் குழந்தே போற்றுவோம் ஓம் அன்பம் குழந்தே போற்றுவோம் ஓம் இன்பம் குழந்தே போற்றுவோம் ஓம் ஏக குழந்தே போற்றுவோம் ஓம் செந்தமிழ் குழந்தே போற்றுவோம் ஓம் செம்பொல் குழந்தே போற்றுவோம் ஓம் கவிதை குழந்தே போற்றுவோம் ஓம் கவர்க்க குழந்தே போற்றுவோம் ஓம் கண்ணர் குழந்தே போற்றுவோம் ஓம் காவி குழந்தே போற்றுவோம் ஓம் கண்மணி குழந்தே போற்றுவோம் ஓம் கற்பூர் குழந்தே போற்றுவோம் ஓம் அருவர் குழந்தே போற்றுவோம் ஓம் அற்புத குழந்தே போற்றுவோம் ஓம் ஞான ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति पांच शंकरे नीये पोट्रिवोम पांच शक्तिये ताये पोट्रिवोम ओम सम्माननीये पोट्रिवोम ओम संगारे उर्वे पोट्रिवोम ओम अरतन ओम नेम्मदी तरगाय पोट्रिवोम ओम अलगमे तानाय पोट्रिवोम ओम अंतमे विरुंदाय पोट्रिवोम ओम अंबिका सन्निले पोट्रिवोम ओम सामनागे आनाय पोट्रिवोम ओम नीरागे विरुंदाय पोट्रिवोम ओम नीलागा तिरुंदाय पोट्रिवोम ओम दूरागा वरुंदाय पोट्रिवोम ओम तोळिपोरुल तीये पोट्रिवोम ओम कारागा वरुवाय पोट्रिवोम ओम कनियार मरम्मये पोट्रिवोम ओम मुनमे मदले पोट्रिवोम ओम अच्चने विलिये पोट्रिवोम ओम வெளியே இசையே போற்றிவோம் ஓம் விண்ணல் அஞ்சே போற்றிவோம் ஓம் தப்பமா கடந்தாய் போற்றிவோம் ஓம் சகல்மறை பரலே போற்றிவோம் ஓம் உத்தமி ஆனாய் போற்றிவோம் ஓம் உயிர் முகலே போற்றிவோம் ஓம் நெஞ்சம் நீயே போற்றிவோம் ஓம் நெல் பசுவே போற்றிவோம் ஓம் தொரியா நிலவே போற்றிவோம் ஓம் தொரியா நிலவே போற்றிவோம் ஓம் ஐரா இல்ரா போடும் ஓம் அகிலமே அட்ட
போற்றுவோம். ஓம் கருவான் மூலமே போற்றுவோம். ஓம் ஒருவான் நற்கொடுமே போற்றுவோம். ஓம் சாந்தமே ஒருவாய் போற்றுவோம். ஓம் சரித்திரம் தருத்தாய் போற்றுவோம். ஓம் சந்திரன் முத்துவே தருவாய் போற்றுவோம். ஓம் சித்தனே வேறே அருந்தாய் போற்றுவோம். ஓம் கருணன் சொல்லாய் போற்றுவோம். ஓம் கருணன் சொல்லாய் போற்றுவோம். ஓம் மோனல் சொல்லாய் போற்றுவோம். ஓம் மயோகனல் சொல்லாய் போற்றுவோம். ஓம் வலியான் சொல்லாய் போற்றுவோம். ஓம் வலியான் ஆனாய் போற்றுவோம். ஓம் எந்திர தாயே போற்றுவோம். ஓம் மந்திர தாயே போற்றுவோம். ஓம் பிரி தற்பிரிதராய் போற்றுவோம். ஓம் பிறவி நுழைப்பாய் போற்றுவோம். ஓம் மாயன் தொங்குவே போற்றுவோம். ஓம் செயல் தாயே போற்றுவோம். ஓம் திரிபுர தானே போற்றுவோம். ஓம் தற்பாய் போற்றுவோம். ஓம் எம்மனே அளவாய் போற்றுவோம். ஓம் நிமலே பெருவாய் போற்றுவோம். போற்றுவோம். ஓம் கர்த்தலே நல்வாய் போற்றுவோம். ஓம் மக்களே காப்பாய் போற்றுவோம். ஓம் மைனோய் தற்பாய் போற்றுவோம். ஓம் எத்திசை அண்ணானாய் போற்றுவோம். ஓம் இரியான் விசிலே போற்றுவோம். ஓம் அமுருவே ஒளியே போற்றுவோம். ஓம் உள்ளரே விருதே போற்றுவோம். ஓம் மல்பினே போற்றுவோம். ஓம் நித்தியமோ காப்பாய் போற்றுவோம். ஓம் நேர்மமோ அல்வாய் போற்றுவோம். ஓம் கணத்தில் பணிந்தாய் போற்றுவோம். ஓம் பரமே உனக்கே போற்றுவோம். ஓம் வித்தையே விளக்கே போற்றுவோம். ஓம் இந்தனே தாயே போற்றுவோம். ஓம் எல்லூரி அன்னை போற்றுவோம். ஓம் எங்கோர் துணியே போற்றுவோம். ஓம் காதனே பகத்வாய் போற்றுவோம். ஓம் ஆராதரன் நிலையமே போற்றுவோம். ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் 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 சக்தி பராசக்தி 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 ஓம் சக்தி शक्ति ओम 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 शक्ति पराशक्ति 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 ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ओम शक्ति 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 ओम
ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम 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 शक्ति 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 पराशक्ति 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 ओम शक्ति पराशक्ति 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 ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ಕಲಸ ದೀಪವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರವರು ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಇರೋರೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸತಿ ಉಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅಮೃತ ಪೂಜೆ ಬಗ್ಗೆ, ಮಣ್ಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಚಿವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತೀವಿ. ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತ್ಯ ರಾಜವಲನ್ನ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸತ್ಯ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಲಣ್ಣ ಅವರು ಎಲ್ಲನಪ್ಪ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೆ. ಓಂ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೂಜಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಂಗಾರಮ್ಮನವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 1, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 2, KGF, ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು, ಹೆತ್ತಸೂರಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರವಾಗಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮತ್ತು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನವರು ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಒಂದೇ ಕುಲ ಅಂತೂ ಒಂದು ತಾರಕ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತರಕೋ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದಂಥ ದಾರಿ, ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಯಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಈ ಯಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕಲರ್ ಹಾಕಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ,
ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿ, ಆ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿ, ಆ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಹಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿದಾರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಕಷ್ಟ ತೀರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರ್ನಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಮ ಮಾಡಿರೋದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಲಿ ಆಗತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಇದೊಂದು ಯಾಗ ಸಮಿತಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದು ಪೂಜಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುಲ್ಬಾಗಲ್ ತಾಲೂಕ ಈ ವರ್ಷ 27,000 ಇರುಮುಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ KGF, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 1, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 2, ಕೋಲಾರ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಒಂದೇ ಕುಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಆ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಈ ಇರುಮುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ MASM ಪರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಇವ್ರು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ MASM ಅಂತ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋ 2007 ಎಷ್ಟಿದ್ದು 62 ಮಂದಿ 63 ಪೂಜಾ ಮಂಡಳಿ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 200 ಮಂಡಳಿ ಹತ್ರ ಪೂಜಾ ಮಂಡಳಿ ಹತ್ರ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಭಕ್ತರುಗಳು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ನೀವು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ, ಸತ್ಯವೇ ಜಯತೆ. ಸತ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಇವತ್ತು ಇದಿರ್ಬೋದು, ಹಂಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಯಾವ ಊರಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಜಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವ್ಯಾರು ನೀವ್ಯಾರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ನೆಲ್ಲ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ನೆಲ್ಲ ಈ ತಾಯಿಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಗೊತ್ತು, ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಒಂದೇ ಕುಲ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ. ಆ ತರ ಕೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಊರು ಈ ಊರು ಯಾವ ಊರಿಂದ ಬಂದ್ರು ನಿಯತ್ತಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾಳೆ, ಕಾಪಾಡ್ತಾಳೆ, ಕಾಪಾಡಲೇಬೇಕು. ಮೇಲ್ಮರುವತ್ತೂರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತ ಕಾಲಿಟ್ರ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಈ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ, ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ಇರುಮುಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ವಾಗ ಕೂಡ ತಿರುಮತಿ ಅಮ್ಮನವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಶೆಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಸುಗಾಧಾರ ಕೆಲಸ, ಇರುಮುಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹಳ ನಿಯತ್ತಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರಂತೂ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ MASM ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಫುಲ್ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ರು. KGF, ಕೋಲಾರ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಮುಲ್ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಅಮ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಡೆಸ್ಬೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರೋ ಸೇವಕರಷ್ಟೇ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ತರ ಇದು ಯಾರ್ದು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾಳೆ ಬಂದು ನಡೆಸ್ಬೋದು. ನಿಯತ್ತಿಂದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದಿಂದ ಯಾರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ನಮ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಮ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಕೈ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋರು. ನೀ ಸಿರಪ್ಪ ತೊಂಡು ಸೇರೆ, ನೀ ಸಿರಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ನೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದ್ರು. ಅದೇ ತರನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವೊಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವತ್ತು ಆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ನ ಕೈ ತೋರ್ಸಳೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿತ್ತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಾ, ಈ ಮಂತ್ರ ಕೇಳಿದಿರಾ, ಈ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಾ, ಈ ಹೋಮದಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆದಲ್ಲಿರಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ದಿನಕರನು, ಶಕ್ತಿ ಶೇಖರನು, ಶಕ್ತಿ ಮುನುಸ್ವಾಮಿ, ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಣ್ಣೂರು, ಶಕ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಕ್ತಿ ಉಷಾ, ಶಕ್ತಿ ರಾಜಶೇಖರು, ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಮ್ಮ ರಮೇಶನವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ರು ಈ ವರ್ಷ.
ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಖಂಡಿತವಾಗ ಆ ತಾಯಿ ನಿಜವಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು 18 ವರ್ಷ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇರುಮುಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಇದ್ರೂ ಆ ತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ. ಆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿರ. ಅದೇ ತರ ಈ ಹೋಮ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಈ ಮಂಡಳಿಯವರು ಇವತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಮಂಜುಳಾ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಣ್ಣ, ನನ್ಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ MASM ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಸೇವೆ ತರಬೇಕು. ಆ ಅಮ್ಮ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಈ ಬಡಾವಣೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಪೂಜಾ ಮಂಡಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚಕ್ರ ಹಾಕಿ, ಇದು ವೇಳ್ವಿಕ್ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಚಕ್ರ ಹಾಕೋದು, ಬೇರೆ ಕಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಮಂಡಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪ ಅಮ್ಮ. ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಣಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಕ್ರಗಳು, ಇಷ್ಟೊಂದು 3 ಹೋಮಗಂಡಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡೋದು. ಆ ಪುಣ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮುಲ್ಬಾಗಲವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ MASM ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಜವ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸತ್ಯನೇ ಗೆಲ್ಲೋದು, ಸತ್ಯವೇ ಜಯತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆದವರೆಗೂ ನನ್ನ MASM ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಂ ಶಕ್ತಿ. ಶಕ್ತಿ ರಾಜೀವ್ ಬಾಲಣ್ಣ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಾಶಕ್ತಿ 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 ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ MASM ಕರ್ನಾಟಕ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶಕ್ತಿ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ಬಾಲು ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಂ ಶಕ್ತಿ 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 ಓಂ ಶಕ್ತಿ. ಶಕ್ತಿ ದಿನಕರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, KGF ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಶೇಖರ್ KGF ಸ್ವಾಮಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಶೇಖರ್, ರಾಜಶೇಖರ್, ಶಕ್ತಿ ರಮೇಶ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಕೋಲಾರ ಉಷಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿ ಉಷಾ ಕೋಲಾರ, ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಣ್ಣನ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 1, ಶಕ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 2, ಉಷಾ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಉಷಾ ಎಲ್ಲ ಸುಶಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರಿಂಗ. ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಸರಸ್ವತಿ, ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ. ಮುಲ್ಬಾಗಿಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇಲ್ಲ ಇರೋರು ಬರಕ್ಕೆ ಆರ್ ಸಿ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಸೇನಾ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಮಂಗಳಗೌರಿ, ಯೋಧ ಮಂಜುನಾಥ್.
ನಾಗರಾಜು, ಮಂಗಳಗೌರಿ. ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಂ ಶಕ್ತಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕಲಸ ದೀಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಈ ಚಕ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವಕಾಶ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕೋದು ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪೂಜಾ ಮಂಡಳಿ 242 ಸೆಂಟರ್. ಪೂಜನೀಯ ಗುರುಗಳ ಪಾದಗಳ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಗಳ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಈ ದಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಯಾಗ ಸಮಿತಿ, ಯುವ ಸಮಿತಿ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವಿಭಾಗ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕಲಸ ದೀಪ ಪೂಜೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಯಾಗ, ಗೌರವ ಪ್ರೇಸ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಯಾಗ, ನಂತರ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮದುವೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ದಿನಾನು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಗರ್ಭ ತರಿಸಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ವೇಳ್ವಿ, ನಂತರ 60, 70, 80 ಷಷ್ಠಿ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಮ್ಮನ ಪಾದ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣವನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಾಡೋದು. 13ನೇ ದಿನಾನು 14ನೇ ದಿನ ತಿಥಿನೂ ಅಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಪೂಜನೀಯ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಾವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜ ಋಷಿಗಳು ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಇದ್ದವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳ್ತಿ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಅವರು ಪೂಜನೀಯ ಗುರುಗಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಕಲಿತು ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ವಿಶೇಷವೇನೆಂದ್ರೆ ಓಂ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ವಿಚಾರ. ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ. ಜಾತಿ ಮತ ಕುಲ ಭೇದ ಭಾಷೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. 2ನೇದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ 30 ದಿವಸನು ಗರ್ಭಪ್ರವೇಶ ಒಳಗಡೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಲಂಕಾರ, ಶ್ಲೋಕ ಓದೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಏಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮರುವತ್ತೂರು ಪೂಜನೀಯ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿರೋದು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಎರುಮುಡಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದನೂ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಛಲ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈ ಸಲ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಂಜುಳಮ್ಮ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಂಡಳಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಣಕಾಸು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾಲ್ವೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಳ್ಕೊಂಬಂದು ಕೊಂಡಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿರೋರು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಯಾರು ಬಂದು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆಗಲಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆಗಲಿ, ಯಾಗ ಸಮಿತಿಯವರೇ ಆಗಲಿ, ಬೆಳೆಯೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆದು ಅವನು ಯಶವಂತ ಒಂದು ಶಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಬಿ ಲಿಮಿಟ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರನ್ನು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಶಕ್ತಿಗಳೇ, ಕಾಲಾವಕಾಶ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ.
ಈ ದಿನ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದಿಂದ ನಾವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ತಡವಾಯ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ, ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ. ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟಿ, ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಪ್ರಸಾದ ಸೆಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕಡ್ಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕುಂಕುಮ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಎಣ್ಣೆ ಒಯ್ದು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಚೆ ಬಂದು ದಿಷ್ಟಿ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ನೀನು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ಮುಟ್ಟಿತೀಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಫಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಕೊಟ್ರು ಏನೋ ಸಿಕ್ತು, ಯಾವತ್ತೂ ಉದಾಸೀನ ಬೇಡ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಮ್ಮ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನು ತಂದಿಲ್ಲ, ಏನು ತಗೊಂಡೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿರೋರು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟದಿಂದ, ಪವಿತ್ರದಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೋ ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇದ್ರು. 5 ಜನನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಮ್ಮಿಂತ 4 ಜನ ತೆಗೆದಾಯ್ತು. ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದ್ರು. ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಪಾದ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಾನ, ಹೊರ್ತನ ಊಟಕ್ಕಾಗ ಹುಷಾರ ನಡೆದು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವತ್ತೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೀಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕದೋ 1000 ಮಂಡಳಿ ಹೋಗುತ್ತೋ, 200 ಹೋಗುತ್ತೋ, 500 ಹೋಗುತ್ತೋ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಆ ಹೊತ್ತು ಟೈಮಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಆ ಬಡಾವಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಈ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 1-2 ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಮುನ್ಸಾಮ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು KJP ಎಲ್ಲ, ಅದು ಮುಳ್ಬಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಅದರಿಂದ ಬಾಕಿದವರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. நான் சொல்லிட்டேன்ப்பா, KJP சொல்லவே சொல்றேன்ப்பா. KJP நான் விடவே மாட்டேன். ஏன்னா நீங்க கண்டிப்பா எதிர்பார்ப்பீங்க. ಅವರು ಶಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಗ. ಅದೇ ತರ ಯಾಗ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದು ರಂಗೋಲಿ ಅಲ್ಲ, ಆದ ಪಂಚಭೂತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಬಣ್ಣಗಳು ಹಾಕಿರೋದು. ಪ್ರಕೃತಿ ಆಕ್ರೋಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಪಂಚಭೂತವನ್ನು ಅಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಲಸ ದೀಪ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಆರತಿ ಮಾಡಿ ದಿಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಕಲಸ ದೀಪದ ಪರವಾಗಿ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಲಲಿತಮ್ಮ ಅವರು. ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಯಾರು ಬಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎರಮಡಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಹಸಿವಾಗಿ ನೀವು ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅನುಭವಿಸೋರು ನೀವು ಆಗ್ತೀರಾ. ಹುಷಾರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಂಡಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಂಡಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಆ ಮಂಡಳಿನ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಣ್ಣು ಇದೆ 2 ಆ ಥರ ಭಾವಿಸಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ನಾನೇ ರಾಜ ಅಂತ ಯಾರು ಇರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಂಗವಂದ್ರೆ ಕೈ, ಕಾಲು, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೇನೆ ಅದು ಬಾಡಿ. ಅದೇ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬಾಡಿನ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 18 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಇದು 19ನೇ ವರ್ಷ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲೀರಿ. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಯಾರು ಒಬ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಒಂದು ಮಾತು ಬೆಲೆ.
ಆ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅಮ್ಮನ ಪರವಾಗಿ, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ ನೀವೆಲ್ಲ, ಬಗಿಟಲ್ಲಿ ತಂದು ತೀರ್ಥ ಪೋಷಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗಿದ ನಂತರ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಹಚ್ತಾರೆ. ಆ ಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ದಿಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಅವರವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಸಾದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ತಾಯಿನ ಪ್ರಸಾದ ನಿತ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನಿದ್ದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮನೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಮಂಡಳಿಗಳು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಓಂ ಶಕ್ತಿ. ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಆ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಕಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಗೊಂದು ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು. 15th ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅದು, ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೂ. ಈಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಾತಾಡಿ ಅದಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿಯಾಗಿರಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ನೆಂಟರು, ನಮ್ಮ ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಮ ಪಾಪ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಕ್ ಬೇಕೋ, ಬಹಳ ಬಡವರು ನಮಗ್ ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಇದನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತವ್ರು ಇದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರತ್ರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯನ್ನೇ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಮಾಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಶಕ್ತಿ. ಪರಾಶಕ್ತಿ 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 ಇನ್ನೊಂದೈತೆ ನೋಡಿ. ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪುಡಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿಯೇ ಪರಾಶಕ್ತಿಯೇ ಓಂ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯೇ ಓಂ ಶಕ್ತಿಯೇ ಮಧುರಸಿಯೇ ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಯೇ ಓಂ ಶಕ್ತಿಯೇ ಓಂ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ.
ಮೊಬೈಲ್